सत श्री अकाल। अज असी गल कर रहे इतिहास की। इतिहास गवाह है साडा अज दे प्रोग्राम का सिरलेख जिहड़ा है वो इतिहास गवाह है। सो इसलिए मैं माफ़ी चाहना तुहाडे सारे तो, साडे स्रोतियों तो भी और साडे मेहमान तो भी। और मैं तुहानूं दस दियां कि तुसीं जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हक्कां हितां लई हिक डा के लड़न खड़न दा हिया रखदा है। जेकर तुसीं सारी दुनिया दे विच किते भी बैठ के सानूं लाइव सुनना चाहुंदे हो, साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो तां www.radioindia.ca साडी वैबसाइट है। इस वैबसाइट ते जाके तुसीं साडे नाल लाइव जुड़ सकदे हो जी। रेडियो इंडिया दी अपनी एक ऐप भी है, रेडियो इंडिया 1110 AM। गूगल प्ले स्टोर ते भी है और एप्पल प्ले स्टोर ते भी है। अगर ये तुसीं ऐप डाउनलोड कर लैंदे हो तो फिर तुहानूं किसी झंझट च पैण दी लोड़ नहीं है। तुसीं सिर्फ एक बटन दब के ही साडे नाल जुड़ सकोगे। इस तो इलावा सोशल मीडिया ते तुहाडी लोड़ नूं महसूस करदे हां असीं फेसबुक ते साडा पेज है रेडियो इंडिया। रेडियो इंडिया पेज ते जाके तुसीं सब तो पहला काम ये करो जे कि लाइक ते फॉलो कर लो जे तां जो साडे भविख दे प्रोग्राम तुहाडे तक नालों नाल पहुंचदे रहन और तुसीं साडे नाल जुड़े रहो। इस तो इलावा ट्विटर ते इंस्टाग्राम ते भी साडी असीं सरगर्म है। उत्थे साडी ID है रेडियो इंडिया 1110। कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों प्लेटफार्मां ते साडी इक्को ID है रेडियो इंडिया 1110। जेकर तुसीं चलदे प्रोग्राम दे दौरान अध तो बाद ये मैं स्पष्ट कर दियां कि असीं पहले घंटे दे विच असीं इस नूं विस्तार देवांगे, उस तो बाद ही असीं लाइन अपनी नूं खुली रखांगे। जेकर तुसीं उस दौरान साडे तो कोई साडे मेहमान तो कोई सवाल करना चाहो तां जां अपनी जानकारी जां कोई तजर्बा साडे नाल साझा करना चाहो तो 604 592 91 91 साडा नंबर है, 604 592 9191। इत्थे जाके तुसीं साडे नाल जुड़ सकोगे जी। सो अज दा असीं जिहड़ा विषय की गल करन जा रहे हैं, क्योंकि साडा विषय तो हमेशा इतिहास ही होया करदा है। वो वक्-वक् विषयां ते वक्-वक् इतिहासक घटनावां दे संदर्भ विच असीं तुहाडे नाल गलबात करदे रहंदे हां। साडे नाल विचार चर्चा साडी हुंदी रहिंदी है, क्योंकि साडे प्रोग्राम दा नाम जो इतिहास गवाह है। सो साडे अज दे इस विषय नूं, इस सारे इतिहासक पिछोकड़ नूं विस्तार देण लई साडे नाल जुड़ चुके ने रेडियो इंडिया दे डायरैक्टर ऑफ रिसर्च ते बैरिस्टर लवलीन सिंह जी गिल। गिल साहब तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया दे प्रोग्राम इतिहास गवाह विच। शुक्रिया भाम साहब जी। लवलीन जी, इतिहास ते मिथिहास दो तत्थ ने जी। इतिहास यानी जो बीते विच वापरिया जी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ याद करना है, ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ जो असल च वापरिया नहीं है जी, लेकिन ਅਸੀਂ अपनी लोड़ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਘੜ ਲਏ जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ जी। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ जी, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹੋ जी, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ, ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿੱਸੇ ਹੰਢਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰੀ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ जी, ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਸਤਾ ਨਬੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ जी, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। जी। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇਹਨੇ ਜੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੋਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅਚਾਨਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹੀ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਯਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪਲਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਖਤ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਦੀਆਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਮਾਯੂੰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਹੁਮਾਯੂੰ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਸੀਬ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਟਨ ਆਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਰਸੀਹੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੀ। ਜੀ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਹੈ। ਜੀ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜੀ। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜੀ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ। ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਔਲਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਕੁਨਬਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ। ਜੋ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਫਿਰ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਸਨੇ ਰੂਪ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ, ਪੁਜਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੂਲ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਇਲਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲੇ ਇਲਾਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਲੇ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਡਿਵਾਈਨ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੂਲ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਭੋਗੀ ਵਿਲਾਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਆਦਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਨਬੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਐਮਪਾਇਰ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਪਦ ਉੱਠੇ। ਜੀ। 16 ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਪਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੂ, ਪੰਚਾਲ, ਅਵੰਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 16 ਜਨਪਦ ਸੀ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਪਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਸਲਤਨਤਾਂ ਉੱਠੀਆਂ। ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਗਧ ਦਾ ਜੋ ਜਨਪਦ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਰਿਆ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰ ਐਮਪਾਇਰ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜੀ। ਉਹ ਉੱਠੇ। ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੀ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਗਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟਰ ਮੁਗਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਾਠਾ, ਜੀ, ਜੋ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ,
ਤੇ ਹੋਰ ਪਠਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਸੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ 99 ਦਿਨ ਜਾਂ 99 ਸਾਲ ਜੋ ਭੇਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਊਂਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਧੀਨਗੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਨੇ ਸਿੰਧੀਆ ਆਫ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜੀ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਧੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਯ ਸਿੰਧੀਆ, ਜੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਜਿਸਨੇ ਮਾਣੀਆਂ ਜੀ 10 ਸਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਉਸਨੇ ਹੰਡਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਜੋ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਫੇਰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ, ਉਹ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੜਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਕਰੰਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸਟਵਾਈਲ ਵੀ ਜੋ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੋ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੁਕਮੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਾਪ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਦ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਣ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਈਵੈਂਟ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜੋ ਗਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਡਗਮਗਾ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਜੋ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਜੀ। ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਧੀਏ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਿੰਧੀਏ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁਗਤੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜੀ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਆਫ ਲੈਪਸ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੰਸ਼ਜ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੇਅਰ ਐਪਰੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜੋ ਝਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਐਨੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਊਟਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਵਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੈਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਵਧ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਨਵਾਬ ਸਨ ਉਹ ਨਵਾਬ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਬ ਛੋੜ ਚਲੇ ਲਖਨਊ ਨਗਰੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਕहें ਕਿ ਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ दरो दीवार को हसरत से नजर करते हैं जी, खुश रहो अहले वतन कि हम तो सफर करते हैं। काफी मशहूर है शेर जरा जी जी। तो फिर इस तरह जो लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी सी फिर 1857 तो बाद फिर उस नूं पलट दिता गया जी, क्योंकि जो अंग्रेज शासक सी उसने ये देखा कि जिहड़े ये राजे महाराजे है ये ब्रिटिश शासन दी एक बहुत चंगी धिर बन के काम करते हैं जी। जे लोग अंग्रेज़ां दे खिलाफ कोई होर ताकत कोई या लोकां दी ताकत भारत दे खिलाफ अंग्रेजी शासन दे खिलाफ उठदी है भारत दे विचों जी, तां उस दी रोकथाम लई सब तो पहलां इन्हां नूं वरतिया जा सकदा है, जिस तरह इन्हां ने 1857 दे विच प्रूव कीता विद्रोहियों के खिलाफ बिल्कुल जंग लड़ के। सो फिर उन्होंने जिहड़ी है ये पॉलिसी छड्ड के जिहड़ी उन्होंने एक सुरक्षितता प्रदान करती सारिਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ पॉलिसी ऑफ एनैक्सेशन है वो त्याग देती जी।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ। ਜੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਪਾਵਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੈਰਾਮਾਊਂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨੇ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਈ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਭੋਗੀ ਵਿਲਾਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਆਪੇ ਸੰਭੂਗਾ ਜੀ। ਆਪ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ, ਕਦੇ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਸਮਰ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਵਿੰਟਰ ਪੈਲੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਚੈਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਆਪਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ, ਹੋਰ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕਣ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿੱਲ ਉੱਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਹਾਜ ਇਹ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਜਦ ਸਪੇਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਡੰਗ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੰਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜੀ। ਸੋ 1920 ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਧਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਰਾਜੀ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਵੇਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਖੂਬੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਸੋ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਈ ਨਵੇਕਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਦਵੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹਿਜ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ 1947 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਫਿਰ ਜਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋ ਉਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੋ 1947 ਜਦ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 565 ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜੀ। 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਪਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਬਣਾਏ ਦੋ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟਸੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਪਾਵਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟਸੀ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਡ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਮਾਉਂਟ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਵੀਪੀ ਮੈਨਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ। ਪਰ ਜੋ 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਉਸਨੇ ਜੋ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 3 ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵਾਬ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲੇਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 3 ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਕਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਫਰਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਰਜ਼ਾਕਰਸ ਦੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਅਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਹੈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਹੈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆਫ ਅਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ 370 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਜੀ 370। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ UN ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਕ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਹਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜੋ ਲੈਫਟ ਟੂ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ, ਨਵਾਬ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਟਾਈਟਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟਾਈਟਲਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਬਹਾਦਰ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਜੋ ਉਲਟ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹੇ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ? ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੰਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜੋ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੇਕ ਜੇ ਨਿੱਘ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਠੰਡ 'ਚ ਠਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਜੋ ਬਚੇ, ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੈਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕਈ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੋ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਧੀਆ ਖਾਨਦਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰ ਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੈਤਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਇਹਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਜੇ ਗਜ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੇ ਗਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਜਨੀ ਜੀ ਗਜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਘਰਾਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੈਸਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਗੋਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਪੂਰੇ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਫੂਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੂਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਵੀ ਵੱਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਭਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜੋ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜੋ ਫੂਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਰੀਏ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਹ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਰੋਲ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਦ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਾਠੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ ਜੋ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮਰਾਠੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ CM ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਲੋਟ ਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਚਮਕਾ ਦਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜੀਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਾੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜੋ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਪਰ ਹੀੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਜੋ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਚਾਹੇ ਨਾਭਾ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਫੂਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਣੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ 1809 ਦੀ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੂਲਕੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਤਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਔਖੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਇਹ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੋਗੀ ਵਿਲਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗੀ ਵਿਲਾਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਿਕੰਮੇ ਸ਼ਾਸਕ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਈ ਉਹ 12 ਨਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਵਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੋਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੋਂ 50-60% ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਔਨ ਏਅਰ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ, ਚੈਲ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪੈਪਸੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਸੋ ਪੈਪਸੂ ਇਲਾਕਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦੇ ਪਛੜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੈਪਸੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਹੋਏ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ। ਪੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਚੈਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਰਿਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਨਸੈਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੰਸ਼ਜ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੋ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਨਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਨਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਲਾਰਡ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੋਰ ਹਾਈਨੈਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੂੰ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ ਲਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲਾ ਕੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ 18 ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕ ਸਹਿ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੋ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਤਨ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ।
ਔਰ ਇਸ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸੇ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ADC ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਪੈਪਸੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ SYL ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੋ SYL ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਜੀ, ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਪੰਥਕ ਦਲ ਦਾ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਧਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ SYL ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਜੋ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੜਕ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਜੁਰਤ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 75-25 ਇੱਕ ਰਲਮੀ ਮਿਲਮੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਿਲਾਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਿਰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਹ ਪਲੇਜਰਸ ਆਫ ਦਾ ਪੈਲੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜੋ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ CM ਦੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਤੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਜੋ ਮਖਮਲੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇੰਨੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਖਤਮ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਧੜਾ ਧੜ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਆਸੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੈ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੱਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੱਕ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੋ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਜੋ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੜਨ ਤੇ ਖੜਨ ਦਾ ਜੋ ਹੀਆ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਵਲੀਨ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਹੋਸਟ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਵਲੀਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ।